کہ بھی وہ یتیم خانے میں چلی آئی ہے برداشت کرو تو لحاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے بہت ہی اکبر صاحب کی شادی کا موقع اور یہ بھائی جناب طاہر رحمان صاحب اور کے دوست احباب اس بابرکت تقریب میں شریک ہیں. دیکھیں یہ نکاح جو ہوتا ہے شادی خانہ آبادی اس کا تعلق سنت رسول سے. ہمیں چاہیے کہ نکاح کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح نصف الایمان. نکاح جو ہے وہ انسان کا ایمان ہے. نکاح من سنتی, نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. یہ جو دلہا صاحب ہیں یہ آج پوری برات کے اور پورے دوسرے مہمانوں کے جناب چیف گیسٹ ہے. اور یہ دلہا صاحب ماشاءاللہ ہمارے بھی چیف گیسٹ ہیں کیونکہ میں بھی لاہور کا ہوں اور اکبر صاحب بھی لاہور کے ہیں. جننے سارے پرانے کلچر کے لوگ بڑے لوگ کہتے سب پنڈ کا جوائی وہ تو گلا نہیں رہی. اگے کسی پنڈ کسی نے جانا تو ٹانگے والے نے پوچھنا بھی تو کدھر چلا. انہیں کہنا جی میں فلانے کا جوائی. تو وہ جوان نے پتر لگیا کرایہ نہ لینا. انہیں آنا نہیں تو وہ جوائی نہیں تو میرا جوائی نہیں. پر ہوں رکشے جگلا بیٹھا بھی ہوئے نا تو کبھی میں فلانے کا جوائی نہیں تو میرے کو 5 روپئے گھاٹے والا تو اتنے ہی ہوتا. یہ حالات ہیں کہ ہمیں اپنے پرانے رکھ رکھاؤ یاد نہیں رہے. تو نکاح کے موقع پہ میں کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب تو میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کسی کی دماغ کا. میں نے دیکھا ہے سارے اپنے امیر بہنوئی کی عزت کرتے ہیں, غریب بہنوئی کی عزت نہیں کرتے. سساں تگڑے جوائی کی عزت کرتی ہیں, ہمارے جوائی کی عزت نہیں کرتے. ہمارے جوائی کی گوبھی پکتی ہے تو تگڑے کی ٹکا بوٹی ملائی بوٹی شوارما برگر ہے. دھلا بھی تگڑے ہی لگتا ہے. تو یہ دھلا بھی ماشاءاللہ اللہ اس کو اپنی رحمت میں رکھے. میں اس موقع پہ پیغام دینے آیا ہوں. میں نے نکاح اور پرانا جا کر کہ اپنے دماغ کی عزت اس طرح کرنی ہے کہ ہم نے اس کو بیٹی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ بذات منی, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا. سارا پاک صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ حضور نے ممبر پہ آ کے کہا جس نے میری بیٹی فاطمہ کو دکھ دیا گویا اس نے میں محمد کو دکھ دیتا. تو اس لیے دنیا میں یہ ہمیں پیغام مل گیا کہ آپ بیٹی بنا کر لے کے جاتے ہیں تو اس کو بیٹی کی نظر سے دیکھنا ہے. بہو کا عیب نظر آئے تو ہم پورے زمانے کو بتاتے ہیں اور اپنی تیزہ نظر آئے تو اصل میں کوئی بچی ہے تو بہو کی عمر کیڑی 900 سال ہوتی ہے کوئی 20 سال کی ہوتی ہے. تو میں اپنی ماما بہنوں کے کہوں گا کہ تھوڑا یہ کردار ہونا چاہیے کہ جس طرح اپنی بیٹی سے درگزر کرتے ہیں بہو سے بھی درگزر کرتے. اور نکاح کے موقع پہ لوگ اپنی حسب نسب کی تعریف کرتے ہیں. تو اما بعد فإن أحسن الخير الحديث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ میں اپنے حسب نسب کی تعریف نہیں کراں گا بلکہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو لہٰذا یہ نکاح کے موقع پہ اللہ کی تعریف ہی بنتی ہے. تو اللہ کے حبیب کا طریقہ افضل ہے اور یہ دلہا خوش نصیب ہے جس کی شادی کے موقع پہ دین کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ کیا نام آپ کو شاہزیب. یہ دلہا ماشاءاللہ شاہزیب ہے. اللہ اس کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. اور میں اس موقع پہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ اسلام نے کہا ہے کہ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نکاح کے موقع پہ جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں دولہے کے پاس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے دولہے اللہ سے ڈرتے رہنا اور سچی اور سیدھی بات کرتے رہنا. یعنی دلہا اپنی بیوی کے ساتھ سچی اور سیدھی بات کرے, دلہن اپنے دولہے کے ساتھ سچی اور سیدھی بات کرے. اس میں
ये भावुक कराया गया कि मर्द औरत का लिबास है और मर्द का लिबास है, इसलिए और लिबास प्राप्त है एक दूसरे ते दूल्हे ने अपने खानदान की बात और ससुराल की बात को अपनी बात समझी, खानदान की इज्जत ससुराल की इज्जत अपनी इज्जत समझी, और दूल्हे ने भी अपने खानदान की और ससुराल की इज्जत को अपनी इज्जत समझी। ये निकाह के मौके पर बातें ज़रूरी होती हैं जो करने वाली होती हैं। और शरीयत ने कहा है कि दूल्हे ने अपनी बीवी के साथ इंसाफ से ज़िंदगी बसर करनी, यानी बाहरों बर्गर शवारमा खाए तो दूल्हा घर भी बर्गर शवारमा लेके आए। ये नहीं कहना कि घर वाले गोभी खाएं और दूल्हा खाए मुर्गे उड़ाए, नहीं। तो मैं इस निकाह के मौके पे ये बात भी कर दूँ, जितने बिल्कुल ये मेरा चांद कह रहा है कि अपने ससुराल भी लेके जाए, वो तो ले जानी पड़ती है। सौरे कर खाली हाथ जाइए तो सास कर गोभी खुआती है, तो वो तो ले जानी पड़ती है। तिकड़ा भी काला कुल्लू से चितरी वाले केले हैं चिड़कोले, तो ये तो ले जाना पड़ता हर एक। तो मैं आपको ये मेरी बहनें जो बैठी हैं ना, इनके लिए ये पैगाम है कि आपको चाहिए कि आप अपनी सास ससुर को माँ बाप समझें। कई बीवियाँ पहले आती हैं जान मुझसे काम नहीं होता, और इस मेरे वाला मान इन पे मुझसे काम नहीं होता, तब जो बीमा करके शीशे चलाओ। मैं बीवियों को कहूँगा बहनों, सास ने सारी उम्र पका के पुत्र जवान की ते तुसी एक दो रोटी रोज भी खुआने वास्ते कह देंगे नहीं, मेरे से फर्ज नहीं है। तो मैं आखिरी ये बात करके आपको इजाज़त चाहता हूँ कि दूल्हे के माँ बाप को खिलाना अगर आप अपने आप पे फर्ज नहीं समझेंगे तो कल आपकी औलाद भी होगी, फिर उसकी भी बीवी होगी, फिर वो भी बोलेगी कि मेरे सास ससुर की खिदमत नहीं करनी। तो लिहाजा सास ससुर को भी चाहिए कि आप खुद अपने घर में रिवाज डालें अपनी बेटियों से काम करना, और फिर आपकी बहू भी काम करेंगी। इसी तरह ससुराल और जनाब दूसरे जितने अजीज रिश्तेदार उनको भी चाहिए शादी के मौके पे अगर आपको खाना नहीं पूरा मिला तो आप शिकवे ना करा करें। एक मेहमान संभालना मुश्किल होता है, तो जिन्होंने इतने मेहमान लाए होते हैं तो मसले होते हैं। और मैं दूल्हे को बोलूँगा कि मैंने एक तार ठंडी हुई एक तार गर्म हो, मियाँ बीवी का रिश्ता तांदरा में ज़्यादा कच्चा है तो पत्थर नालों पक्का है। अगर समझ लीजिए तो पत्थर नालों पक्का है, ना समझिए तो तांदरा नालों कच्चा है। मियाँ बीवी का रिश्ता जो निकाह होता है आकद बंदा ने बांध गए, इसका माना कि शादी खाना आबादी, यानी शादी को बाद इंसान की जिन्स और औलाद बढ़ती है और विरासत पैदा के लिए वारिस पैदा होता है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जो आपकी वाइफ है उसने अपनी जवानी अपना हुस्न तुम्हारे बच्चों के नाम लगाना है। तो जिसने अपनी ज़िंदगी आपके नाम लगा दी, परिवार के नाम लगा दी, उसका भी घर में एहतराम है, इज्जत है, ना देवर उसकी इंसल्ट करे ना सास उसकी इंसल्ट करे। किसी को जात नहीं होनी चाहिए कि कोई अपनी बहू की बेइज्जती करे। खामद का काम है कि अपनी बीवी की इज्जत को बरकरार रखे, मगर कई खामद कहते हैं तू बर्दाश्त कर, तू यतीम खाने ले आती है कि भी वो यतीम खाने में चली आई है, बर्दाश्त कर। तो लिहाजा मैं सभी दूल्हों को पैगाम दूंगा, आप अपने घर में अपनी बीवी को इज्जत बना के लाते हैं तो उसकी इज्जत बरकरार रखना, उसको रिस्पेक्ट देना। उसके माँ बाप ने आपको अमानत दी और अमानत में खयाल करने वाला बेईमान खाइन होता है। नहीं, माँ बाप ने एतबार किया होता है, ट्रस्ट किया होता है कि ये मेरा बच्चा जो है मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। किसी के हाथ में हाथ पकड़ा देना छोटी बात है। तो मैं यहाँ यही पैगाम दूंगा कि मेरी 4 बेटे हैं, एक मेरा बेटा है। तो मुझे मेरा बेटा कहने लगा पापा आप मुझे चिढ़ लेते, मेरी बहनों को नहीं चिढ़ते। तो मैंने उसको बोला बेटा मेहमानों को कोई मारता है, मेहमानों को कोई चिढ़ता है? तो ये बेटियाँ मेहमान होती हैं। जैसे अकबर साहब की बेटी आज इनके घर से दूसरे घर अपने नस्ल वाले घर में चली जाएगी, तो ये तो मेहमान, तो मेहमानों को कौन चिढ़ता है? तो मैं बहन भाइयों को भी कहूँगा घर में सलूक से रहें। और अपनी बेटियाँ मेहमान होती हैं, कहते हैं ना तियां ने दौलतां करानियां साडा केड़ा जोर बाबला तो चरण तियां नूं जवानियां आपे दिंदे तोड़ बाबला नीवी पाके उत्थे तोड़ गलियां जिथे दिंदे तोड़ बाबला उच्चा कदी भी नी
बोलियां पुराने हाथ डोर बाबला। ये बेटियां तो अपने माँ बाप के घर में मेहमान होती हैं, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस मेरी बेटी की नसीब अच्छे करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह की बरकत तरकीब व सलात व सलाम अला रसूलिल नबील करीम। या रहमान या सलाम या जबारी या वहाब। अल्लाह इस दूल्हे की और दुल्हन की जो अगली ज़िंदगी है सलूक इत्तेफाक वाली है। अल्लाह इनको शैतान के शर से महफूज फरमा, आसिदीन के असर से महफूज फरमा, जादूगरों के जादू से महफूज फरमा और आने वाली ज़िंदगी में ढेर खुशियाँ अता फरमा। दोनों खानदानों के दिलों में एक दूसरे की तादेर मोहब्बत कायम फरमा और जिस तरह शादी से पहले एक दूसरे को मिलते जुलते हैं इसी तरह आखिरी दम तक मिलते जुलते रहें और जिनकी बेटियों के रिश्ते नहीं होते बेहतर सुखा पैदा फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।